Right. Today, first of all, we will discuss in node points. We are discussing group of cells. Not node points, sir. Separately only you are telling. Heading only. Okay. Right. Inside heading, cells in parallel. Cells in parallel. Okay. Suppose we have taken two cells having internal resistance. Here, this is the cell having EMF E1, internal resistance R1, and you connect you take another cell having EMF E2 and internal resistance R2. Here, the positive terminals of the two cells are connected together here, and the negative terminals are connected together here. At these 2 points, positive terminals are connected together, negative terminals are connected together. Okay, and this combination is connected across an external resistance capillary. Across an external resistance capillary. Suppose this cell supplies the current, say I1, because it is the cell having EMF E1. No, this cell supplies the current I1 away from the positive terminal. This cell supplies the current I2, which is flowing away from the positive terminal of this cell. And these two currents I1, I2 reaches the junction, and they combine together, and they come out with current, say I. At this junction, it's very clear that I is equal to I1 plus I2. We can write. Okay, I is equal to I1 plus I2. Suppose if the terminal voltage, actually this is the internal resistance only. Here this is totally the cell. It is totally the cell, and internal resistance is separately shown. Actually, internal resistance is inside the cell. Okay, this is also the cell. Here, the potential difference between the two terminals of the cell. The potential difference between two terminals of the cell here is, say, V. The potential difference between two terminals of this cell is also V, because the two cells are connected together between the 2 points A and B. That's why terminal voltage is same for this cell and this cell, because they are parallel. They are parallel. And moreover, in between these 2 points, if the potential difference or terminal voltage of the terminal voltage across the two cells is V, as these 2 points across these 2 points, as external resistance is connected, the potential difference across the external resistance is also equal to V itself. Okay, now terminal voltage across this cell, V is equal to, tell me. E minus IR, sir. E minus IR, sir. Okay, is this cell is charging or discharging? As we have taken the current in this direction, current is flowing away from the positive terminal. So is the cell is charging or discharging? Discharging. Discharging. While discharging, the terminal voltage across this first cell is equal to E1 minus I1 into R1. Okay. Next, terminal voltage across this cell is also same, V only. That is equal to terminal voltage across minus I2 R2, sir. E2 minus I2 R2. Next, this whatever the terminal voltage here, the potential difference across this resistance is also same, no? Potential difference across this resistance. Here, the current passing through this resistance is equal to I. So I into R is the potential difference across this, no? That is same as the potential difference across this, which is equal to terminal voltage. That's why this is also equal to I into capital R. Okay. Now, from this here, from this you substitute I value, I1 value, I value you keep from 1. I is equal to I1 means, you see, V is equal to E1 minus I1 R1. Then from this I1 is equal to, how you can find? You bring I1 R1 to left and E1 minus V. E1 minus V by R1. By R1. This is I1 plus I2 means E2 minus V by R2. We can write like this, no? But V is equal to IR, no? Now you substitute. So I is equal to, you split them, E1 by R1 minus V by R1. E1 by R1 minus V by R1 plus
E2 by R2 minus V by R2. So V means we can write IR now. This is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V you take common 1 by R1 plus 1 by R2. So I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V means IR of 1 by small r1 plus 1 by small r2. Okay, you bring this IR into something to left and you take I common, then you will get I of 1 plus, when you bring this to left, then 1 plus R of 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to, here already E1 by R1 plus E2 by R2 is there, E1 by R1 plus E2 by R2. Therefore, I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 whole by 1 plus R into 1 by small r1 plus 1 by small r2. This is the formula for current flowing through this resistance. In this way we can find. Here you see, as the two cells are connected in parallel, positive terminals are connected together. In such case only the formula is there. Formula is this one. Suppose if negative terminal is here, positive terminal is here, then we have to write minus. ఇక్కడ నెగిటివ్ టెర్మినల్ అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ వన్ సెల్ అండ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ అనదర్ సెల్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ విల్ గెట్ minus sign. As positive terminals are connected together here, then we have the formula like this. This can be simply written as, suppose in this way another cell is there, in this way n cells are there like this, then E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus E4 by R4 and so on by 1 plus capital R into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus and so on you will get. Okay, so here this can be written as simply sigma E by R by 1 plus R into sigma 1 by R we can write. It is the most general formula for current flowing through external resistance capital R when cells are connected in parallel. Okay, no doubt. Very, very important. Now, what is the terminal voltage or potential difference across the external resistance? Already V is equal to IR is there, no? From V is equal to I into capital R, that is equal to V means this one. Sorry, I means this one. E1 by R1 plus E2 by R2 by 1 plus capital R of 1 by R1 plus 1 by R2 into capital R. Okay. No doubt. Next, what is the effective EMF of the combination of two cells in parallel? అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య effective EMF ఎంత? Effective EMF. Of course, this is the potential difference. Okay. Effective EMF between A and B, comma, E effective. In order to find the effective EMF, no current should pass through this circuit. In order to find the effective EMF, no current passing through this circuit. Whenever no current passing through the circuit, then potential difference between the two potential difference across this combination is equal to EMF of the cell only. ఇక్కడ effective EMF effective EMF E effective అనుకోండి. E effective find out చేయాలంటే ఇట్స్ యాక్చువల్ గా V is equal to E minus IR కదా.
సర్క్యూట్ లో కరెంట్ పాస్ కావట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E కదా. అట్లాగే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది సెల్స్, when no current passing through external resistance, in such case whatever the potential difference across the two terminals of this combination, that is the effective EMF of the cell. That's why current should not be passed. For the current not to pass through the circuit, then I must be 0. For I 0, R must be infinity. దీంట్లో కరెంట్ పాస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇది ఓపెన్ చేసేయాలి, అంటే కట్ చేసేయాలి, లేదా దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, R infinity కావాలి. You bring this R to denominator, then it becomes 1 by R plus R by R means cancel, 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, in such case 1 by R means infinity, 1 by infinity is 0, so it becomes 0. So remaining is E1 by R1 plus E2 by R2 by 1 by R1 plus 1 by R2. That's all. Effective EMF is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 whole by 1 by R1 plus 1 by R2. Or this can be simply written as sigma E by R by sigma 1 by R. It is the formula for effective EMF. Write down. Suppose even 5 cells are there like this, then E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus and so on, E5 by R5 whole by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5 we have to write. Okay, it is the simple way to remember. Suppose if you take LCM, then E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 you will get. In this case, suppose if you simplify here, you will get E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 you will get from this. You better to remember like this, because this is true for any number of cells in which all the positive terminals are connected together, negative terminals are connected together. In such case only this is the formula. Suppose if negative terminal of this is connected to this one, then E2 minus we have to substitute. Okay, note down. This is the formula for current, this is the formula for potential difference or terminal voltage or potential difference across the external resistance, PD across external resistance. Okay, this is the effective EMF. Better to remember these formulas because these are important one. Okay, this is cells in parallel. Next, one more point. Shall I erase this part? Yes, sir. Okay. Okay, up to this only I will erase. Suppose n identical cells are connected together. N identical cells are connected together in parallel. N identical cells are connected together in parallel. If n identical cells, each of EMF capital E and internal resistance small r are connected in parallel, then current through external resistance, I is equal to, already we derived the formula for I is equal to, tell me, when n identical cells are connected in parallel, then current to the external resistance is equal to E by R plus E by R plus E by R plus E by R plus and so on. N cells are connected like that. That's why E by R plus E by R plus in this way n times we had to write. That's why NE by R you will get. NE by R by this one 1 plus R into
1 by r plus 1 by r plus 1 by r plus n times we had to write. That's why into n by small r. N by small r. This is equal to ne by you write this r in denominator, multiply them, then r plus nr you will get. Okay. So when an identical cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then the current passing through external resistance is equal to R main current. Main current means from the cells parallel combination of the cells, the current passing through circuit, main current passing through circuit or current through external resistance that is equal to this one. Okay, now I think I can erase this one. Okay. Now suppose if external resistance is by far greater than internal resistance, if external resistance by far greater than internal resistance, then current through external resistance or main current is equal to, you see, when external resistance is by far greater than internal resistance means this can, when compared with this one, this can be neglected. When you neglect this one, then ne by nr, nn cancel, then e by capital R, no, this is here, there is no role of n cells, n term is not involved here, that's why there is no role of n cells. Hence if external resistance is by far greater than internal resistance, then there is no use of connecting n cells in parallel. So if r is by far greater than small r, I is equal to e by r, hence there is no role of n cells in parallel. If external resistance is by far less than small r, appudu this can be neglected, then I is equal to ne by small r. There is a role of n cells, and external resistance internal resistance kante very small unte, then there is a use of connecting n cells in parallel, there is a role of n cells. That's why cells are connected in parallel when external resistance is by far less than internal resistance. Cells are connected in series when external resistance is by far greater than internal resistance. Already in last class yesterday I said. Okay, therefore cells are connected in parallel when external resistance by far less than internal resistance of the cell. Note down. Shall I erase this part? Shall I erase this part? Okay. Right. Next, maximum power theorem, maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem is completed or not? No, sir. Okay, right. Sir, ఈ వీకెండ్ సిలబస్ ఎక్కడ వరకు ఉంది సార్? ఇది ఇక్కడ వరకు. Maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem. Suppose the external resistance capital R
is connected across a cell having internal resistance E and EMF small r, EMF capital E, like this. Whenever external resistance is connected across the cell, then immediately the cell supplies the current so that the I current passing through the external resistance. Then what is the power dissipated across the resistance? Power dissipated or power produced across the resistance. Power dissipated across external resistance. Power dissipated across external resistance, comma, P is equal to general form. P is equal to I square by R, no? P is equal to I square R. That is equal to I square means what is the current passing through this circuit? Tell me. Total EMF in the circuit by total resistance in the circuit. Total EMF applied is capital E as single cell is there. By total resistance in the circuit is what? R. Capital R plus small r, sir. R plus small r. ఎందుకంటే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఒక R ఉంది, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుందిగా. ఒకసారి వాడు ఇక్కడ సైడ్ చూపెట్టకపోవచ్చు, లోపల ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సెల్ లోపల, దట్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్ విత్ దిస్ సెల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుందో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా కూడా అదే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో R ప్లస్ స్మాల్ r. ఓకే, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ R. ఇది పవర్ డిసిపేటెడ్ అక్రాస్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇది మాక్సిమం కావాలి అంటే సెల్ నుంచి మాక్సిమం పవర్ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి డిసిపేట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్? సో ఫర్ Pmax, what is the external resistance to be taken so that maximum power is transferred from the cell to the external resistance? What is the resistance? Minimum. That's why we have to differentiate P with respect to capital R. If it is maximum power transferred or maximum power dissipated across the resistance for the particular resistance, external resistance capital R, then if you differentiate this one, that must become Zero. zero. ఎలా సార్ సార్ ఒకవేళ P ఈక్వల్ టు ఐవి ఫార్ములా తీసుకొని V ఈక్వల్ టు E మైనస్ ఐఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చా సార్? నువ్వు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా V స్క్వేర్ బై R రాసుకోవచ్చు, VI రాసుకోవచ్చు, ఏది రాసినా ఫైనల్గా వచ్చే ఫార్ములా ఇది. ఓకేనా? అప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. V స్క్వేర్ బై R అంటే V ఇంటూ I అంటే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. సింప్లిఫై చేస్తే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. నువ్వు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా ఇదే వస్తుంది. ఓకే, సో dP by dr is equal to 0. d by dr of P means this one, E square R by A plus B whole square, R square plus small r square plus 2 capital R small r. That is equal to 0. Therefore, E square is constant, R is variable. E square you write outside. E square of d by dr of here R into you write this in the numerator, then capital R square plus small r square plus 2 capital R small r whole to the power minus 1 is equal to 0. You bring this E square to right, then 0 by something you will get 0, then you differentiate this one, that's all, you will get answer. సార్ ఒక నిమిషం సార్, కింద రాసుకుంటాను. So d by dr of capital R into, okay, multiply with capital R. When you multiply with, sorry, minus power is there, no? Okay. R into R square plus small r square plus 2 capital R small r whole to the power minus 1 is equal to 0. UV method. First you keep this constant R into, differentiate this one. Something to the power minus 1 means minus 1 into capital R square plus small r square plus 2 capital R small r whole to the power minus 1 minus 1 means minus 2 into differentiation of this part, that is equal to 2R plus, when you differentiate small r with respect to capital R, it is constant, so 0 here, plus 2 into small r here, 2 capital R small r. Differentiation of this 2 capital R small r means as we are differentiating with respect to capital R, this capital R differentiation is 1, so 2 into small r. Okay. Plus
Now you keep this bracket and constant. Capital R square plus R square plus 2 capital R small r whole to the power of -1 into differentiation of capital R means 1 because we are differentiating with respect to capital R only. That is equal to 0. Okay, now you bring this, you write this minus something, you bring this minus something to right, then remaining is this one, R square plus small r square plus 2 capital R small r whole to the power of -1 is equal to this one, capital R into capital R square plus small r square plus 2 capital R small r whole to the power of -2 into 2 into capital R plus small r. Okay. Now, is there a mistake in the differentiation? Cancel చేయండి. No, sir, not this. Cancel చేసేయండి. ఇక్కడ this one here power -1. Now this can be written in the denominator and you do cross multiplication. Then capital R square plus small r square plus 2 capital R small r is equal to, you multiply with this one, 2r square plus 2 capital R small r. These two cancel. Okay, you bring this capital R square to right, then R square is equal to small r square, implies capital R is equal to small r, because we should not take plus or minus. Minus resistance is not there, no. Negative resistance అనేది ఉండదు. Negative temperature position of resistance ఉంటుంది, but negative resistance will not be there. That's why capital R is equal to small r. That means when external resistance is equal to internal resistance of the cell, external resistance అంటే సెల్ కాంబినేషన్ కి అవుట్ సైడ్ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇన్ సచ్ కేస్ దేర్ ఇస్ ఎ మాక్సిమం పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద సెల్ టు ద external resistance so that maximum power is dissipated, maximum power is produced across the external resistance. So that this is the maximum power transfer theorem. Therefore, when external resistance capital R is equal to internal resistance small r, comma, then maximum power is dissipated across external resistance. No doubt, it is the maximum power transfer theorem. No doubt. సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ లో క్యాపిటల్ ఆర్ ఒక వేరియబుల్, స్మాల్ ఆర్ ఒక వేరియబుల్ కదా సార్? Small r is the internal resistance of the cell. This can be altered, this cannot be altered. Small r is constant. సార్ అటైతే ఇప్పుడు యూవి ప్రాసెస్ లో స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్ అయితే అక్కడ 0 రాయాలి కదా సార్? మీరు 2r రాశారు. నెక్స్ట్ సార్ ఇదా 2r ఓకేనా? ఎస్ సార్. 0 ప్లస్ differentiation of this one. ఓకే 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 సార్. ఎస్ సార్. Okay, shall I erase totally? 1 minute sir, left side రాస్తున్నా sir. Okay. Yesterday we had bandwidth problem, no? Today I think there is no problem. Somebody are getting blurred image, voice is breaking, something, some defects are there, no, yesterday?
Today, I think they are not there, no? Yes, sir, not there. Sir. Okay. Okay, now. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ అది dp/dr = 0 ఎందుకని సార్? మాక్సిమం పవర్ కన్జంప్షన్ డిసిపేషన్ లేదా కన్జంప్షన్ జరగాలంటే, లేదా సెల్ నుంచి మాక్సిమం పవర్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ డిసిపేషన్ జరగాలంటే ఆ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఫర్ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ క్యాపిలార్, వెన్ యూ చూస్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ క్యాపిలార్ టు హ్యావ్ a particular value, whenever you take that particular value at that particular external resistance only maximum power is transferred. What is that resistance? ఇది మాక్సిమం వాల్యూ కనుక అయ్యి ఉంటే ఒక పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మాత్రమే ఇది మాక్సిమం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంటేగా ఫర్ ద గివెన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్. ఎస్ సార్. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ కి ఒక పర్టికులర్ ఆర్ వాల్యూ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే పవర్ విల్ బి మాక్సిమం, పవర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ విల్ బి మాక్సిమం, ఆర్ పవర్ డిసిపేషన్ విల్ బి మాక్సిమం. ఆ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద గివెన్ సూటబుల్ సెల్స్. ఇక్కడ సూటబుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఆర్ వాల్యూ తీసుకుంటే పి అనేది మాక్సిమం అవుతుంది. ఆ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్, అందువల్ల ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0 అవుతుందిగా. ఓకే సార్. ఓకే. పి మాక్సిమం మనకి మాక్సిమం మినిమం, మనకి ఆర్ మాక్సిమం మినిమం ఉన్నాయి కదా ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ లో. ఎస్ సార్. మనం బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మాక్సిమం మినిమం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, అదే. ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకే. ఏంటన్నా okay. Next, last topic in this chapter, last topic in this week's syllabus, mixed group of cells. Mixed group of cells. That means some cells are connected in parallel, some cells are connected in series, like that. Okay. Suppose there are n identical, there are some number of cells, identical cells are there, each of EMF capital E and internal resistance is small r, in which n cells are connected in series. N cells are connected in series like this. Here, each cell is having EMF E and internal resistance R. In this way, n cells are there. N cells are connected in series. Okay. Here, this type of series M combinations are connected in parallel. This type of series combinations are there. M combinations are there. All are connected in parallel. All are connected in parallel between 2 points A and B only. Okay. Like this. All are identical. Here, these are the M combinations. M combinations in parallel. And this arrangement is connected across an external resistance capital. Like this. It is external resistance capital. Now, what is the current passing through the circuit? I. This current passing through circuit is I. Now, tell me one by one we will discuss. What is the effective internal resistance? Effective internal resistance is what? Effective internal resistance. You see, across this, n cells are connected in series.
So effective internal resistance of all cells is equal to NR. This type of M combinations are connected in parallel. That's why here effective resistance is NR, 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 like that. M times we have connected between these 2 points only. That means M combinations are connected in parallel. This is a AB. In series combination, the effective internal resistance of series combination is NR. That type of M combinations are there in parallel between A and B. Then what is effective internal resistance? NR by M. Very good. Effective internal resistance is equal to NR by M. What is the effective resistance in the circuit? What is the effective resistance in the circuit? You see, for this combination, effective internal resistance is equal to NR by M. Okay, and this current I will pass through this external resistance, and same current will pass through this effective internal resistance also. That's why internal resistance of the group of cells and external resistance both are in series. That's why what is the effective resistance in the circuit means R effective is equal to R plus NR by M. It is the effective resistance in the circuit. It is the effective internal resistance. It is the effective resistance in the circuit. Okay. Effective EMF is what? Effective EMF is what? Effective EMF. How we can say? Already, just now I said effective EMF is equal to E effective is equal to sigma E by R by sigma 1 by R, I said. Simply. Effective EMF, in order to find the effective EMF in parallel combination, already I said sigma E by R by sigma 1 by R. Okay. Here, you see, in series combination, N cells are in series. That's why effective EMF is, what is effective EMF? Effective EMF is NE, no? N cells series lo unnayandi. Effective EMF NE kada. So effective EMF NE. And ikkada ee deen yokka EMF effective EMF NE తీసుకోండి. ఈ ప్లేస్ లో NE by effective internal resistance. Effective internal resistance ఎంత? NR. Effective internal resistance ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? NR కదా. సో మనకు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ బ్రాంచ్ లో ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటే NE, ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ NE బై ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ NR. అట్లా M కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి M టైమ్స్ రాయాలి. ఈ మొత్తం రీప్లేస్ చేసేసి సింగిల్ సెల్ రాయండి. ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ NE, ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ NR. ఇది ఒక సెల్ అనుకున్నాం. అట్లా M సెల్స్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసాం. అప్పుడు ఇంటూ M ఒక సెల్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ కాంబినేషన్ లో ఇక్కడ ఈ ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటే NE, ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ NR. అటువంటి M కాంబినేషన్స్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి NE by NR ప్లస్ NE by NR, NE by NR, NE by NR, NE by NR అట్లా M టైమ్స్ రాయాలి. కాబట్టి ఇంటూ M బై ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 1 బై ఇది NR, ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ NR. అట్లా M కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 by NR ఇంటూ M, 1 by NR ఇంటూ M. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏముంటుంది చూడండి, MM క్యాన్సిల్, NR క్యాన్సిల్. కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ EMF NEనేగా, అంతే కదండి. NR క్యాన్సిల్, MM క్యాన్సిల్, ఎఫెక్టివ్ EMF NE కదా. అంటే ఇక్కడ N సెల్స్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ EMF NE, ఇక్కడ NE, ఇక్కడ NE, ఇక్కడ NE, NE అన్ని సేమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ EMF ఇక్కడ NE ఉంటుంది. సో NE. ఓకే, so we know effective EMF, effective resistance we know. Therefore the main current passing through the circuit I is equal to effective EMF by effective resistance. Effective EMF means NE by effective resistance means R plus NR by small m. It is the formula for main current or ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. effective రెసిస్టెన్స్ సార్. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ సెల్ సర్క్యూట్ లో మొత్తం రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లో సెల్స్ కాంబినేషన్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఇది NR. అటువంటి M కాంబినేషన్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి NR by M. ఈ మొత్తం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే NR by M ప్లస్ దాని సిరీస్ లో వస్తుంది సార్. ఏమా M ఎలా వస్తుంది సార్? ఏంటిది?
ఎన్ఆర్ వరకు అర్థమైంది సార్. బై ఎం ఎలా వస్తుందో అర్థం అవునమ్మా, ఇది ఎన్ఆర్, ఇది ఒక ఎన్ఆర్ అట్లా m టైమ్స్ ప్యారల్ గా ఉన్నాయి. ఆర్ ఐడెంటికల్ రెసిస్టెన్సెస్, n ఐడెంటికల్ రెసిస్టెన్సెస్, ఈచ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ప్యారల్ ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? R/N గా. సార్. అట్లాగే ఎన్ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఇది, అటువంటి m రెసిస్టెన్సెస్ ప్యారల్ గా ఉన్నాయి, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ NR/M గా. ఓకే లిఖిత్. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కరెంట్ ఆర్ కరెంట్ త్రూ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్, ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. దీంట్లో ఫర్ మాక్సిమం కరెంట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? మాక్సిమం కరెంట్ పాస్ కావాలంటే, మాక్సిమం పవర్ డిసిపేట్ కావాలంటే కరెంట్ మాక్సిమం కావాలి. ఫర్ Pmax ఆర్, ఎందుకంటే మాక్సిమం పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే జనరల్ గా పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే I²R కదా. P మాక్సిమం కావాలంటే I మాక్సిమం కావాలి. మరి ఇక్కడ P మాక్సిమం ఆర్ I మాక్సిమం కండిషన్ ఏంటి? P మాక్సిమం కావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కి ఈక్వల్ కావాలి. కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు NR/m. నెక్స్ట్, ఈ అరేంజ్మెంట్ లో మిక్స్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ యూజ్డ్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ యూజ్డ్ క్యాపిటల్ N అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కాంబినేషన్? M/N. ఇక్కడ n ఉన్నాయి, అటువంటి m కాంబినేషన్స్ కాబట్టి n/m. దీని మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చేయండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నోట్ డౌన్. Okay, completed. Sir. Okay, some examples, some problems we had to do. Note points. In our material, okay, you see, in your material lecture sheet exercise 1 level 2. Of course, I will discuss as note points only, but in your material you note the problems. In our material lecture sheet exercise 1 level 2. Of course, it is the old book actually. From Monday onwards, I will use the new book only, your book only. But at present, I am using old book. In our material, which problem you choose? Which problem I am telling, you select them. Here I will draw the diagram. The area of cross, here there is a conductor. There is a conductor having non-uniform area of cross section like this. I think you have done this problem, most of you. This is the conductor having non-uniform area of cross section. Here area of cross section A1 is equal to A0.
Here area of cross section of the conductor A2 is equal to A0 by 4. Okay, drift speed of the electrons through this cross section is say V1. Drift speed of the electrons through this cross section is say V2. Intensity of electric field in this conductor is E1. In this narrow conductor, intensity of electric field is say E2. Current density is say J1. Here current density is J2. Then what is the relation among them? V1, V2, V1 greater, V2 greater, E1 greater, E2 greater, J1, J2. What major relations enti? We have to discuss one by one. Okay. First of all, here this is one conductor, this is another conductor. Are these conductors are connected in series or parallel? Page number 137, question number 5 antandi చూసుకోండి. Page number 137, question number 5 antidi. This problem is in your material, page number 137, question number 5 anta. All of you see this problem. Okay, here what is the relation between V1 and V2? V1 greater, V2 greater కావాలి మనకి. Here this is one conductor, this is another conductor. How they are connected? Are they are connected in series or parallel? Tell me. Parallel, sir. Series, sir. Sir, One end of this conductor is connected to other end of the other conductor. That's why they are in series. Suppose if I current passing through this conductor, the same current will pass through this also. Same current will pass. Okay, that's why I1 is to I2 is equal to 1 is to 1. Current same kada. But current I is equal to NEAVD, no? Drift velocity ki no current flowing through the conductor ki major relation ade kada. Here as here this small n, that means number of free electrons per unit volume, that depends on the nature of the material of the conductor used. Here this entire conductor is made of same material, that's why n is constant, E is also constant, charge of the electron for any electron charge is same. Of course area of cross section is different, but current through these two conductors is same, no? That's why I is also same. Then drift speed is inversely proportional to area of cross section of the conductor in the given problem. That's why V1 by V2 is equal to, we can write A2 by A1. A2 means A0 by 4, by A1 means A0. Therefore, V1 is to V2 is equal to 1 is to 4. So wherever the area of cross section is less, drift speed is more. సందీప్ గారికి మెంటల్ వచ్చినట్టుందిరా, సందీప్ కి. సార్ I ఈక్వల్ టు NAVD లో E అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ రా, అలా చెప్పాక డిరైవ్ చేసాం ఈ ఫార్ములా. సార్ Is the charge of the electron 1.6 into రాసుకుందాం అది. 1.6 into 10⁻⁻19. ఓకే, కూలుంబ్స్. ఇది డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్స్ మధ్య రిలేషన్ అండి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఓకే, ఏరియా కరెంట్ డెన్సిటీ చూద్దాం. కరెంట్ డెన్సిటీ జనరల్లీ అది ఇవ్వలేదు కానీ అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. కరెంట్ డెన్సిటీ J is equal to I by A. I సేమే కదా, సో J is inversely proportional to A. Therefore 2 cases కాబట్టి J1 is to J2 is equal to A2 is to A1 కదా. Of course that implies J1 by J2 is equal to A2 by A1. Okay, that is equal to A2 అంటే A0 by A1 అంటే A0, సారీ ఇది A0, ఇది A0 by 4 కదా, ఇది A0, సో 1 by 4. So J1 is to J2 is equal to 1 is to 4. Next, what is the ratio between the intensities of electric field? What is the, tell me, what is the relation between intensity of electric field and current density? From current density J is equal to sigma into E. Already we derived that formula. Current density ki intensity of electric field ki major relation sigma is J is equal to sigma into E. Sigma is the conductivity. Conductivity depends on the nature of the material and temperature. At a given temperature for the given material, sigma does not change. So this is constant. Implies J is proportional to capital E. Therefore, E1 is to E2 is equal to J1 is to J2. J1 is to J2 అంటే ఇదేగా 1 is to 4 ega. That's why the ratio between the intensities of the electric fields inside the two conductors here, that is equal to 1 is to 4. But చార్జ్ క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్ n అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది, అదే ఉంటుంది, అది మారదు. ఓకే, సేమ్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ ద 2 parts ఆఫ్ ది కండక్టర్. ఇది
కరెంట్ సేమ్ అంటే charge passing through the any cross section of the conductor in a time t seconds is same as the charge passing through this cross section in the same time. అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ పాస్ అయ్యి వెళ్తుంది, ఇక్కడ కూడా అదే ఛార్జ్ పాస్ అయ్యి వెళ్తుంది. అది నెక్స్ట్ ఎరేజ్ చేయొచ్చా ఇది? సార్ Second one. Here in our material exercise 2 problem number exercise 2 problem number 5. No, problem number 3. In exercise 2 level 1 problem number 3. A wire of resistance 3 ohm is touched uniformly, then the length is doubled. అంటే ఇక్కడ ఒక వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ R0 is equal to 3 ohm ఉంది. దానికి ఇనిషియల్ లెంత్ సపోజ్ L1. ఇట్ ఈస్ టచ్డ్ సో దట్ ద లెంత్ బికమ్స్ డబుల్, అంటే 2L1 అయ్యేట్టుగా టచ్ చేశాడు. అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది కదండి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద గివెన్ వైర్ ఇస్ టచ్డ్ ఆర్ కంప్రెస్డ్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లెంత్? When the given wire is touched or compressed, what is the relation between resistance and length? R is equal to rho L by R is proportional to L. Proportional to L, sir. Directly proportional. R is directly proportional to L. Stretched and stretched or compressed in that case. L square. L square, sir. Square. L square అది చెప్పండి. So R is proportional to L square. That implies two cases. R1 by R2 is equal to L1 by L2 whole square. First case లో resistance 3 ohm. Next case లో R అనుకుందాం. That is equal to first case లో length L1 అయితే next case లో డబుల్ అయింది కాబట్టి 2L1 whole square. That implies R is equal to 12 ohm కదా. అంటే when the given wire of resistance 3 ohm is touched so that length becomes double, then the resistance becomes 12 ohm. ఇప్పుడు length డబుల్ చేసిన తర్వాత ఆ వైర్ ఏం చేశా అంటే in the form of equilateral triangle బెండ్ చేశాడు. That wire is bent in the form of an equilateral triangle like this. Equilateral triangle లో 3 sides equal కదా, అంటే 12 ohm resistance ఉన్న wire, the wire having resistance 12 ohm is bent in the form of the equilateral triangle like this. As all sides are equal, this total resistance 12 ohm is divided into 3 equal parts. What about this each part? 3 sides గా డివైడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ సైడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్, ఈ సైడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్, ఈ సైడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్, అంటే 12 ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా చేయండి. ఒక్కొక్క పార్ట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. ఇది. Now, what is the effective resistance across any side? Effective resistance across any side అడిగాడు. ఇది. Across any side అంటే AB అనుకోండి. Across AB, what is the effective resistance? Between A and B already 4 ohm resistance ఉంది. Between A and B, ఈ 4 ohm, ఈ 4 ohm రెండు. How they are connected? They are in series or parallel? AB పాయింట్స్ మధ్య ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇక్కడ 4 ohm ఉంది, ఇక్కడ 4 ohm. Parallel, sir. అక్రాస్ ఏబి కాదు అనేది, బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి హౌ దీస్ టూ ఆర్ కనెక్టెడ్? ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఏబి పాయింట్స్ మధ్య సిరీస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ అయితే పాస్ చేస్తామో అదే కరెంట్ ఇటువైపు కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య దీస్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ది సిరీస్ కాంబినేషన్ ఎంత? ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ 8 కదా. సో ఏబి పాయింట్స్ మధ్య బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈ రెండింటికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 8 ohm. ఆ 8 ohm తీసుకోండి ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఆల్రెడీ 4 ohm ఉంది కదా, సో యూ టేక్ 4 ohm. నౌ 8 and 4 are in parallel. Effective resistance when R1 R2 are parallel, effective resistance is equal to R1 R2 by R1 plus R2. No, when R1 R2 are parallel, effective resistance is equal to R1 R2 by R1 plus R2, లేదా 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. అప్పుడు 1 by R is equal to R1 plus R2 by R1 R2, or R is equal to R1 R2 by R1 plus R2 కదా. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు R1 R2 by R1 plus R2. Therefore RAB is equal to R1 R2 అంటే 8 into 4
8 into 4 by 8 plus 4. That is equal to 8 by 3 ohm. That is the effective resistance in this problem. No doubt. Okay, next you see, I think this is which problem? Problem number here is 5. In your material, what is the number you see? In exercise 2, level 1. Exercise question 2 number- level 1 third sum, sir. Level 2? Exercise 2 level 1 third sum, sir. Okay, exercise 2, level 1, third sum. Fifth sum, sir. Third one is fifth sum, sir. Yeah, here also fifth sum only. No, three is fifth sum, sir. Okay, that number you write. Okay, here you see, identical resistors, all are identical, each resistance is equal to 1 ohm. In this way, infinite network is there because it is represented with dotted line. Same type of network is connected up with infinite resistances like that. Then what is the effective resistance between A and B? That is the question they asked. Are you understood the diagram first? ఇక్కడ 1 ohm అన్ని 1 ohm రెసిస్టెన్స్ అట్లా ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేసి అంటే ఇట్లా ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంది, ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేశాడు అట్లా. ఓకే, యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్, హియర్ వి సీ in between A and B, this is 1 ohm resistance, this is 1 ohm resistance, this is one circuit. Same circuit is repeated here no. L shape లో ఇక్కడ రెండు రెసిస్టర్స్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ L shape లో రెండు రెసిస్టర్స్, ఇక్కడ L shape లో రెండు రెసిస్టర్స్, అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ L shaped circuits are repeated here no, and so on, means infinite network is there like this. ఇక్కడ L shaped network ఇది, అటువంటి L shaped networks నెంబర్ ఆఫ్ రిపీట్ అయినాయి. సో జస్ట్ after one same circuit which is repeated, ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ వరకు, ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ x అనుకోండి. అంటే డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద సర్క్యూట్ విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్, అది x అనుకోండి. ఇక్కడ ఏ సర్క్యూట్ అయితే రిపీట్ అయిందో ఆ సర్క్యూట్ కి తర్వాత డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ x అనుకోండి. అయితే ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఒకటే కదండి. ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్, జస్ట్ బిఫోర్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫైనైట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ మినిమం సర్క్యూట్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా రెండు ఈక్వలే. సో ఇప్పుడు దీన్ని రీడ్రా చేసుకోండి. రీడ్రా చేసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ x అనుకున్నాం కాబట్టి x నోట్ చేయండి. ఇక్కడ x ఇదేమో 1, ఇది 1, ఇది A, ఇది B. ఈ AB పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు కనుక్కోండి. ఇక్కడ ఈ రెండిటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? యాజ్ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 అంటే x ఇంటూ 1 బై x ప్లస్ 1 కదా, ఇది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెండు తీసేసి ఇది రాయండి. అప్పుడు బిట్వీన్ A అండ్ B ఈ 1 ఈ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A అండ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus x by x plus 1. But between A and B, effective resistance is again equal to x only, no? That's why this is x. X is equal to 1 plus x by x plus 1. Take LCM. Then x into x plus 1 is equal to 2x plus 1. So x square minus 2x
x square minus 2x minus 1 is equal to 0. When you obtain the value of root of this one x, then you will get 1 plus or minus root 5 by 2. 1 plus or minus root 5 by 2 you will get. You do. Shall we take minus or plus? Plus తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా? ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ మైనస్ సైన్, ప్లస్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ మైనస్ సైన్, నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ రూట్ 5 అంటే 2.2 సంథింగ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు 1 మైనస్ 2.2 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. రెసిస్టెన్స్ ఈస్ హ్యావ్ నో నెగిటివ్ వాల్యూ, ఆల్వేస్ పాజిటివ్. టెంపరేచర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మే బి నెగిటివ్, బట్ రెసిస్టెన్స్ నెవర్ బి నెగిటివ్, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టేక్ పాజిటివ్ సైన్. సో 1 ప్లస్ రూట్ 5 by 2, that much ohm. This is the answer. So in this way we have to do. Sir, x square minus x minus 1 వస్తుంది కదా సార్ ఈక్వేషన్. Minus x, okay, minus x right, sorry. Okay, minus x అంతే. సార్ అలా ఇన్ఫినిట్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏం లేదా సార్? అట్లే ఉండదు, అది ఏదైనా వచ్చు కదా. మన ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 ఉండొచ్చు, దాన్నే ఉంది, దాని పర్టికులర్ ఫార్ములా ఏం లేదు. ఇది కండిషన్. ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ లో విచ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్. ఈ ఎల్ షేప్ లో ఉన్న సర్క్యూట్ రిపీట్ అయింది అంతే కదా. ఇక్కడ ఎల్ షేప్ ఎల్ అట్లా రిపీట్ అయింది. అది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. ఏ నెట్వర్క్ రిపీట్ అయిందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ నెట్వర్క్ కి ద నెట్వర్క్ విచ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై. బియాండ్ దట్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ యూ ఇమాజిన్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఎక్స్ హియర్. ఇంకా యూ ఫర్గెట్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్సే ఉంటుంది, బికాజ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ దట్ ఈస్. ఇక్కడైనా ఎక్సే ఉంటుంది. ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసేసి జస్ట్ ఈ పార్ట్ వరకు నోట్ చేయండి, దట్స్ ఆల్. సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా సార్ ఇక్కడ సెకండ్ ఎక్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్? సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అయినా ఇక్కడ ఎక్స్ అయినా ఒకటే. ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి జస్ట్ బిఫోర్ దిస్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఆర్ హియర్, బోత్ ఆర్ సేమ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ అని నోట్ చేసాంగా ఏబి పాయింట్స్ మధ్య. నువ్వు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి నువ్వు జస్ట్ ఈ నెట్వర్క్ కి ముందు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఇక్కడన్నా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమే కదా. ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కదా అది. ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పార్ట్ కి జస్ట్ బియాండ్ దిస్ పార్ట్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నా ఇక్కడ కనుక్కున్నా ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ అయితే ఇది కూడా ఎక్స్ అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. అందుకని రెండు ఈక్వల్ గా తీసుకుని చేసాం. ఓకే రైట్. అక్కడ ఫస్ట్ ఎల్ కి సెకండ్ ఏనమ్మా సార్? అక్కడ ఫస్ట్ ఎల్ కి సెకండ్ ఎల్ కి మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నారు కదా సార్. అక్కడ సెకండ్ ఎక్స్ అంటే ఆ ఎక్స్ అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ కదా సార్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ఈ పార్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఎల్ లో రెండు రెసిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేయలేదు కదా సార్ అయితే? అవునమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఈ జస్ట్ ఒక పార్ట్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఒకటే కదా. ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కదా. ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ లో ఒక పార్ట్ తీసేయడం వల్ల దేర్ ఇస్ నో కన్సిడరబుల్ చేంజ్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్. ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక 1 crore రూపీస్ ఉన్నాయండి, దాంట్లో 1 రూపీ తీస్తాం అనుకోండి, పెద్ద చేంజ్ ఏమైనా ఉంటుందా? లేదు సార్. అదే టైప్ కదా ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ బిఫోర్ దిస్ బ్రాంచ్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నా ఇక్కడ కనుక్కున్నా ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్. అది అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకున్నాం. మనం ఏం చేస్తాం బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇది మొత్తం ఇక్కడ ఫర్గెట్, జస్ట్ యూ ఫర్గెట్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుని దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్కే ఈక్వల్ చేసాం. ఇక్కడ ఏబి మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం ఈ పార్ట్ నుంచి, అది ఎక్స్కే ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేసాం మళ్ళీ. అది ఇంకా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, సెకండ్ నోట్ పాయింట్ లో ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఎల్ స్క్వేర్ అని చెప్పారు కదా సార్. ఆల్రెడీ చెప్పే కదా నాన్న, వెన్ ద గివెన్ వైర్ ఇస్ టచ్డ్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ ఆర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ లేదా ఆర్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ స్క్వేర్. మనకి లెంత్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ఆర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్. లెంత్ చేంజ్ అయితే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గుతుంది, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గుతుంది. అదే ఆ తగ్గుతుంది కాబట్టి మీకు కన్సిడర్ చేస్తే దాని నుంచి నేను ప్రాబ్లం ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం మనం, ఆర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఒకవేళ రెండింటికి ఒకసారి ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అమ్మా, మనకి లెంత్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అందుకని ఎల్ తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ ఎల్ తో మల్టిప్లై చేయండి, వాల్యూ చేంజ్ కాదుగా ఏంటి. when the given wire is touched or compressed, then volume of the wire does not change, rho does not change because the specific resistance.
ఆర్ ఈ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేరేగా. ఎస్ సార్. ఒకవేళ లెంత్ ఒకటే ఇక్కడ లెంత్ ఒకటి చేంజ్ ఇచ్చాడు కదా సార్ అయితే సెకండ్ నోట్ లెంత్ కాకుండా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ ఏతో మల్టిప్లై చేయి, ఏతో డివైడ్ చేయి, అప్పుడు ఇది ఏ ఇంటి ఎల్ కాన్స్టెంట్, అప్పుడు ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఆర్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. లేదు రేడియస్ ఇచ్చాడు, ఏ ప్లేస్ లో పై ఆర్ స్క్వేర్ రాయి, అప్పుడు పై కాన్స్టెంటే, ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ టు పవర్ 4 అవుతుంది. అది ఎస్ సార్. ఓకే. Okay, next, fourth problem. All are identical resistors. R. What is the effective resistance between A and B? They ask. I think problem number 6, sir. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It's on. It's like said. What is the effective resistance between A and B? Adigaడు. Effective resistance between A and B. మనం డైరెక్ట్ గా కిర్కాస్ లా ఉపయోగించవచ్చు అంటే కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది వర్క్. మనం డైరెక్ట్ గా ఇట్లా చూస్తే ఏవి సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఏవి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి మనకేం తెలియదు, కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పారలాక్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అని 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవి రేపు మండే నుంచి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకు జస్ట్ అవన్నీ లేవు, ఇటువంటి డయాగ్రామ్స్ ఇస్తాడో లేదో తెలియదు. సరే సింపుల్ గా డిస్కస్ చేస్తాను. పారలాక్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. కాబట్టి ఏ బి ద్వారా పాస్ అయితే ఒక యాక్సిస్ ని ఇమాజిన్ చేయండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి, లేకపోతే ఇది ఈజ్ ద గివెన్ డయాగ్రమ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ నాట్. అంటే సిమెట్రిక్ అంటే ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మిర్రర్ లో దీనికి ఇమేజ్ ఇటువైపు కూడా ఉంటుంది కదా, సేమ్ టైప్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇటువైపుకి. అంటే అదే టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇటువైపు కూడా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మిర్రర్ ఇమేజ్ కనిపిస్తే అప్పుడు సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనొచ్చు. కానీ ఇటువైపు సర్క్యూట్ లేదుగా అసలు ఇచ్చిన దాంట్లో, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే ప్యారల్ యాక్సిస్ లేదా హారిజాంటల్ యాక్సిస్. అబౌట్ వెర్టికల్ యాక్సిస్, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ దీన్ని బైసెక్ట్ చేస్తూ ఒక వెర్టికల్ లైన్ రాసేయండి. పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ. పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ, వెర్టికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ పరంగా సిమెట్రీనా కాదు, సిమెట్రిక్ గా ఉందా డయాగ్రామ్ లేదా? డయాగ్రామ్ సిమెట్రిక్ గా ఉండటం కాదు, రెసిస్టెన్సెస్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ నుంచి అనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కీప్ ద మిర్రర్ లైక్ దిస్, ఈ మిర్రర్ లో ఇటువైపు ఉన్న ఇది ఆబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తే దానికి ఇమేజ్ ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అయితే ఇటువైపు దీనికి ఇమేజ్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఆర్, ఇది R/2 అయితే ఇటువైపు R/2 ఉంటుంది, ఎందుకంటే బైసెక్ట్ చేస్తే లైన్ కాబట్టి. ఇది ఆర్ కాబట్టి ఇది ఆర్, ఇది ఆర్ కాబట్టి ఆర్. అంటే మిర్రర్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇటువైపు కూడా ఉంది కదా. కాబట్టి ద గివెన్ డయాగ్రమ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వెర్టికల్ యాక్సిస్. ద గివెన్ డయాగ్రమ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వెర్టికల్ యాక్సిస్. మనకు కావాల్సిన ఏబీ పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. ద గివెన్ డయాగ్రమ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వెర్టికల్ యాక్సిస్. Whenever the given diagram is symmetric about vertical axis, on vertical axis, if different junctions are there, ఆ junctions నే nodes అని కూడా అంటాం. ఆ vertical axis మీద ఏ junctions అయితే ఉన్నాయో ఆ junctions అన్ని కూడా సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ జంక్షన్ అంటే చూడండి, ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ మీద ఇది జంక్షన్ కాదు, ఇది ఓన్లీ వన్ రెసిస్టెన్సే కదా. ఇక్కడ జంక్షన్ ఉంది, ఈ జంక్షన్ దగ్గర యాక్చువల్ గా ఈ వైరు తర్వాత ఈ పాయింట్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇవి సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే డయాగ్రమ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ లేదా సర్క్యూట్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వెర్టికల్ యాక్సిస్. హెన్స్ the junctions on vertical axis are at same potential, that is very very important point. Okay, note చేయండి.
అది మీకు జస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చిందంటే సింపుల్, ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని రిరైట్ చేద్దాం. ఏబి పాయింట్స్, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇది ఓ అనే పాయింట్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ఓ. ఆ ఓ అనే పాయింట్ ఇక్కడ నోట్ చేశాను నేను, ఇది ఓ. ఓకే, అయితే ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీద ఉన్న జంక్షన్ అంటే ఇదేగా. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ కనెక్ట్ చేశాం కదా, చూడండి ఒకసారి. వెర్టికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీద ఉన్న జంక్షన్ కదా ఇది. ఇది జంక్షన్ కాదు, ఇక్కడ వైర్స్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఒకే వైర్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇది జంక్షన్. ఆ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న ఈ జంక్షన్ దగ్గర సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి అన్ని జంక్షన్స్ కూడా. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వైర్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆల్ వైర్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఇట్లా రెసిస్టెన్సెస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి, 2 రెసిస్టెన్సెస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి కదా, ఇట్లా సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పార్ట్ని ఇట్లా సపరేట్ చేసినా ఈ జంక్షన్ తో కనెక్ట్ చేసి ఉంచినా ఒకటే, కాబట్టి దీంట్లో సపరేట్ చేసి రాసవచ్చు. అది ఇంపార్టెంట్. సేమ్ జంక్షన్, సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్న జంక్షన్స్ ని మనం సపరేట్ చేసి రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. along vertical axis of symmetry, all the junctions are at the same temperature, same potential. That's why those junctions can be separated. It makes no difference. కాబట్టి ఇక్కడ సేమ్ జంక్షన్ దగ్గర ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ మీద ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న అన్ని జంక్షన్స్ లేదా అన్ని పాయింట్స్ ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సపరేట్ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు ఇట్లా. లేదు ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ I1 కరెంట్ పాస్ అవుతోంది, ఇక్కడ I2 కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనుకుందాం. సిమెట్రిక్ గా ఉంది కాబట్టి ఫైనల్ గా దీన్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ అయితే ఎంటర్ అయిందో ఇక్కడ కూడా అదే కరెంట్ బయటకు వస్తాయి. సేమ్ కరెంట్, ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ అయితే లోపలికి ఎంటర్ అయిందో సేమ్ కరెంట్ ఇక్కడ బయటకు రావాలి. సిమెట్రిక్ గా ఉంది కాబట్టి అబౌట్ వెర్టికల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఏ కరెంట్ అయితే ఈ జంక్షన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిందో ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా సేమ్ రెసిస్టెన్సెస్ కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ రావాలి ఇక్కడికి. అట్లాగే ఇక్కడ I2 కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అయింది, ఆ రెసిస్టెన్స్ కుండా అదే I2 కరెంట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ఇటువైపు వచ్చేయాలి. సిమెట్రిక్ గా ఉంది కాబట్టి వెర్టికల్ యాక్సిస్ పరంగా సిమెట్రీ అయినప్పుడు ఇక్కడ I2 కరెంట్ అయితే ఇక్కడ I2 కరెంట్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ I1 అయితే ఇక్కడ I1 తీసుకోవాలి. అది ఇప్పుడు ఈ I2 కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 2 పార్ట్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది అనుకుందాం, I3 I4. ఇది మొత్తం ఒకే రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా I3 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ I4 కదా. ఈ I4 కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ కరెంట్ స్ప్లిట్ కాకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ I1 కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి I1 కరెంట్ ఇటువైపుకి రావాలంటే ఇక్కడ అసలు వేరే కరెంట్ యాడ్ కాకూడదు. ఈ I4 కరెంట్ ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత సేమ్ కరెంట్ మళ్ళీ ఇటువైపు పాస్ అయిపోవాలి కంపల్సరీ. I4 ఇటువైపుకి రావాలి, స్ప్లిట్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి స్ప్లిట్ కాదు. I4 కరెంట్ ఇటువైపుకి వచ్చిందంటే అదే I4 కరెంట్ మళ్ళీ ఇటువైపు పాస్ అయ్యి ఈ రెండు కలిస్తేనే I2 గా మారేది. I4 మారకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ I4 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ I4 రావాలి. అది రావాలంటే I4 కరెంట్ ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇటువైపుకి రావాలి, ఇక్కడ స్ప్లిట్ కాకూడదు. స్ప్లిట్ కాకుండా ఇటువైపుకి వచ్చింది అంటే ఇంకా ఇక్కడ అన్ని సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నట్లే. కాబట్టి దీన్ని కనెక్ట్ చేసిన ఒకటే, కనెక్ట్ చేయకపోయినా ఒకటే, ఇట్లా తీసేసుకోండి. దట్స్ ఆల్. ఇంకా దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పేయచ్చండి. అన్ని ఆర్ రెసిస్టెన్సెస్ కదా. ఓకే, ఏబి పాయింట్స్ మధ్య ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఆర్ఆర్ 2R సిరీస్ లో ఉన్నాయి ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య. 2R ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 2R ప్యారలల్ అంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 2R/3 కదా. కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఏబి పాయింట్స్ మధ్య ఇది R, ఇది 2R/3 వచ్చింది. సో ఎఫెక్టివ్ 2R/3 రాయండి, మొత్తం తీసేయండి. ఇక్కడ ఒక R. ఇప్పుడు ఏబి పాయింట్స్ మధ్య ఈ R 2R/3 R ఈ మూడు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ అయితే పాస్ చేస్తామో సేమ్ కరెంట్ ఇటువైపు వస్తుంది, ఇటువైపు వస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? R ప్లస్ R 2R ప్లస్ 2R/3 8R/3. ఇది ఒక 2R కదా. సో బిట్వీన్ A అండ్ B ఇక్కడ ఈ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 2R, ఇదేమో 8R/3 వచ్చింది. 8R/3 రాయండి. ఇప్పుడు 8R/3 ఈ 2R both are how they are in between A and B? Parallel. 8R/3 and 2R how they are connected between?
ప్యారలల్ Parallel. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? సో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 అంటే 8R/3 ఇంటూ 2R బై 8R/3 ప్లస్ 2R. చెప్పండి ఎఫెక్టివ్ ఎంత వస్తుంది? మీరు సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి. ఐ థింక్ 8R/7 వస్తుంది. 8R/7 వస్తుంది. 8R/7. యా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 8R/7. యా, గుణవర్ధన్ VAR/DHAN VA4/DHAN పెట్టావు చూడు ఒకసారి. గుణవర్ధన్ VA4/DHAN అంట. గుణవర్ధన్ సో ఈ టైప్ లో ప్రాబ్లం చేయాలండి. నెక్స్ట్ ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చుగా ఈ పార్ట్. సార్ సార్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ వేస్తే ఎలా సార్? వస్తుంది, చెప్తా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే సార్. ఇదే టైప్ వస్తున్నాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ అన్నప్పుడు ఈ రెండు ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసేసి ఇటువైపు అర్థం చేస్తాం. ఇక్కడ అదే టైప్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది, ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసి ఇటువైపు యాడ్ చేస్తాం అంతే. ఇదే టైప్ డయాగ్రామ్ ఇటువైపు కూడా వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే 8R/3 వచ్చింది. ఇటు కూడా 8R/3 వస్తుంది. అప్పుడు 8R/3 2R 8R/3 ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ అంతే. ఇంకా ఓకే ఓకే సార్. చెప్పమ్మా, ఎవరు సంబడి ఎల్స్ స్పీకింగ్ విత్ మీ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? 5. 5 సార్. ఓకే 5. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇదే టైప్ అండి. అంటే మనకి వీస్టర్న్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది, అది ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి వేరే ఈ మెథడ్ చెప్తాను. సిమెట్రీ మెథడ్ ప్రకారం చెప్తాయి ఈ ప్రాబ్లం. వీస్టర్న్ బ్రిడ్జ్ అయితే అది వేరు, మళ్ళీ సింపుల్ గా ఇంకో మెథడ్ లో చెప్పవచ్చు. Between A and B, effective resistance is what? All are identical resistors connected like this. Tell me. Now, is it symmetric about across AB? What is the effective resistance? Across AB సిమెట్రీ సార్. Across AB, is it symmetric or not? వెర్టికల్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ సార్. వర్టికల్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ సార్. Vertical axis పరంగా symmetric గా ఉంటుంది. Very good. ఇది vertical axis పరంగా symmetric. Vertical axis, about the vertical axis as the given diagram is symmetric. On the vertical axis, the junctions are at the same temperature. Vertical axis మీద ఉన్న junctions same temperature, same potential దగ్గర ఉంటాయి, అంతే కదా? ఇదొక జంక్షన్, ఇదొక జంక్షన్. ఇది జంక్షన్ కాదు. This is one junction, this is another junction. These two junctions are at the same potential. మరి సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు is there any current passing through this circuit, this resistance? The potential here and here both are same. Whenever these two are at the same, is there any current passing through them? నో సార్. No. ఇక్కడ దీని ద్వారా కరెంట్ పాస్ కాదు కాబట్టి therefore ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా సర్క్యూట్ లో లేనట్లే మనకి. ఇక్కడ ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ సేమ్ కాబట్టి రెండు పాయింట్స్ మధ్య కరెంట్ పాస్ కాదు. పాస్ కానప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా సర్క్యూట్ లో లేనట్లే. అప్పుడు దీన్ని రీరైట్ చేసుకుంటే మనం, when you rewrite this one, then you will get like this. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది లేదు కదా, ఇంకా ఇది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి ఇంకా. RAB R/2. యా, వెరీ గుడ్. R/2 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈ RR సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 2R, ఇదొక 2R, ఇదొక R, అంటే 2R R ప్యారలల్. అయితే ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈ 2R ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2R ఎఫెక్టివ్ 2R/2 అంటే R. ఈ రెండు తీసేసి ఇక్కడ R రాసి, దిస్ R అండ్ దిస్ R ప్యారలల్, ఎఫెక్టివ్ R/2. ఓకే, డయాగ్రామ్ చూడటానికి మనకు కాంప్లెక్స్ గా కనిపిస్తున్నా కూడా మన లాస్ ని అప్లై చేసుకుంటే సింపుల్ అయిపోతుంది.
ఓకే, నెక్స్ట్ మీ మెటీరియల్లో 8th ప్రాబ్లం అండి. Between x and y, what is the effective resistance అన్నాడు. Between x and y, what is the effective resistance in that diagram? అది between x and y, what is the effective resistance అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ లేదు, y తో కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినట్టుగా తీసేసుకోవచ్చు. అట్లాగే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినట్టుగా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 1 పాయింట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ 2 రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అండ్ ఇక్కడ కరువు లాగా ఇచ్చారంటే ఈ కండక్టింగ్ వైర్ కి ఈ కండక్టింగ్ వైర్ కి మధ్య ఎటువంటి ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్ లేదు, జస్ట్ ఇట్లా పైన ఓవర్లాప్ అయింది అంతేగాని ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ దీనికి మధ్య ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని రిరైట్ చేసుకుందాం, ఇదే డయాగ్రామ్ ని రిరైట్ చేద్దాం. XY, ఓకే, ఈ XY మధ్య ఇది A, ఇది B, ఇది C, ఇది D అనుకుంటే A and D are directly connected by means of a conducting wire at this point. ఈ పాయింట్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా X కనెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ADX అన్ని ఒకే చోట ఉన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు. ఇది నెక్స్ట్, అట్లాగే CB డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ వైర్ కాబట్టి BC బోత్ కెన్ బి ఇమాజిన్ హియర్. ఇది డైరెక్ట్ గా దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి BCY మూడు ఒకే చోట ఉన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. నౌ యు నోట్ ద రెసిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ జంక్షన్స్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, బిట్వీన్ A and B 2R రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. A is here, B is here. ఈ రెండింటి మధ్య 2R రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ 2R ఇక్కడ నోట్ చేసాం, రౌండ్ ఆఫ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్, బిట్వీన్ D and C ఇంకో 2R ఉంది. D and C అంటే D ఇక్కడ ఉంది, C ఇక్కడ ఉంది. ఆ రెండింటి మధ్య ఇంకో రెసిస్టెన్స్ ఉంది 2R. ఆ 2R నోట్ చేయండి, ఇది రౌండ్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఆల్రెడీ we noted these two. నెక్స్ట్, బిట్వీన్ A and C R సిరీస్ లో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. Between A and C, this R and this R both are in series because this wire is not connected to this one. Series లో ఉన్నాయి, ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 2R కదా. సో బిట్వీన్ A and C 2R రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. A ఇక్కడ ఉంది, C ఇక్కడ ఉంది, ఈ రెండు మధ్య 2R రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఇది 2R. ఈ రెండిటికి ఎఫెక్టివ్ నోట్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా ఈ రెండు అయిపోయినట్లే. బిట్వీన్ D and B RR సిరీస్ అంటే ఎఫెక్టివ్ 2R. బిట్వీన్ D and B అంటే D ఇక్కడ ఉంది, B ఇక్కడ ఉంది, ఈ రెండు మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ మళ్ళీ ఇంకో 2R ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండు నోట్ చేసేసినట్టే. Now total resistance are noted. Now tell me what is the effective resistance between X and Y? R/2. Yeah, 2R/4. అంతే కదా, ఎందుకంటే 2R 4 identical resistors, each of resistance 2 are connected in parallel. Effective resistance means 2R/4. That is equal to R/2. That is the answer. Yes, in this way you have to do. Okay, next. Okay. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది నోట్ చేసుకోండి మీరు, బుక్ లో లేదు ఇది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. Okay, one diagram is given like this. Then what is the effective current through
దిస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్. ఈ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంతో అడిగాడు. 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అడిగాడు. ఆల్ రెసిస్టెన్సెస్ ఆర్ గివెన్. ఇది 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అండి. ఇది 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అడిగాడు. ఒకటి కిర్చాఫ్స్ లాస్ ని అప్లై చేసి చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. కానీ కిర్చాఫ్స్ లాస్ మనకి ఈ వీక్ సిలబస్ లో లేదు. అయితే దీన్ని 2 మెథడ్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో చేయొచ్చండి. ఫస్ట్ మెథడ్ చూద్దాం. మీ ఇష్టం, మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఏబి పాయింట్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఆ ఏబి పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ బికి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేశాడు, ఏకి పాజిటివ్. ఇక్కడ ఏ దగ్గర నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 6 ohm. ఏ నుంచి ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్ బి కనెక్ట్ చేశాడు. దీనికి ఈఎంఎఫ్ 15 volt ఇట్లా ఉంది. ఓకేనా, ఈ పార్ట్ నోట్ చేసాం. ఆ తర్వాత ఈ పార్ట్ చూద్దాం. ఏ దగ్గర నుంచి ఒక 3 ohm రెసిస్టెన్స్, తర్వాత పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్, ఇది 30 volt. దీనికి నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకొచ్చి బి కనెక్ట్ చేశాడు. ఈ టైప్ లో బి కనెక్ట్ చేశాడు. సో ఇది నోట్ చేసాం. బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఏబి మధ్యలో ఒక 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది. హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్? ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 3 ohm ఇచ్చాడు కదా. ఇది ఈఎంఎఫ్ E1 అనుకోండి, ఇది R1. ఈఎంఎఫ్ ఇక్కడ E2 అనుకోండి, దిస్ ఈస్ R2. అంటే 2 cells ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ అక్రాస్ దిస్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R is connected. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ దిస్ 3 ohm? అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంటే అడిగింది వాడు. మనం ఇందా ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం, ఐడియా ఉందా? సార్ E by R by capital R plus E1 by R by E2 by R2 by sigma E by R by capital R plus sigma 1 by R, sir. I is equal to what is the formula? Sigma E1 by R Sigma E by R by R2 by 1 by R1 plus 1 by R by by R plus capital sigma R plus sigma 1 by R, sir. ఇదేనా? షూర్ అదేనా? చూడండి ఒకసారి చెక్ చేయండి. Sir, just a minute. అదే కాదు సార్, డినామినేటర్ లో 1 plus R into sigma 1 by R, sir. 1 plus R into sigma 1 by R, sir. ఓకే 1 plus అదే అందుకనే డౌట్ వచ్చింది. సిగ్మా E by R by 1 plus R into sigma 1 by R. ఓకే, ఇదేగా? లేదు, ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసేటప్పుడు మనం ఐ కనుక్కోవడానికి ఎట్లయితే చేసామో ఆ మెథడ్ ప్రకారం చేసుకుని వెళ్తాం. ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫార్ములా ఐడి ఉంటే డైరెక్ట్, లేనప్పుడు వైల్ డిరైవింగ్ దిస్ ఫార్ములా వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్ అడాప్టెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్ వీ డిస్కస్డ్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ మెథడ్. ఓకే, సో దీని నుంచి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా E by R అంటే 2 cells ఉన్నాయి ఇక్కడ, కాబట్టి E1 by R1. అయితే పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయా లేవా చూసుకోండి. నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసినాయి కాబట్టి పాజిటివ్ ఉన్నట్లే కదా, కాబట్టి ప్లస్ తీసుకోవాలి. E1 by R1 plus E2 by R2 by 1 plus capital R into 1 by R1 plus 1 by R2. మీకు ఆల్రెడీ R1 R2 capital R E1 E2 అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నోట్ చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ యూ విల్ గెట్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ampere. ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది మీకు, నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఒక మెథడ్ అండి. ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే సెకండ్ మెథడ్. సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అని అది ఉంది. సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అకార్డింగ్ టు సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ నోట్ చేశారా? ఓ 33 అయిపోయింది. ఇది ఒకటి చెప్పేసి ఆపేస్తారు, ఒక 3 minutes. ఈ మెథడ్ ఒకటి చెప్పేసి ఆపేస్తాను. 33 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే, నోట్ చేశారు, చెప్పొచ్చు కదా? సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తామంటే ఇదే డయాగ్రామ్ ని దీన్ని
టూ డయాగ్రామ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక సెల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఒక సెల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే 6 ohm ఏబి పాయింట్స్ మధ్య, ఇక్కడ ఏబి కదా, ఒక ఏబి పాయింట్స్ మధ్య 3 ohm, ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంది 15 volt, నెక్స్ట్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసింది. దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయడం అంటే డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయడం. ఇట్లా ఇంకా ఈ సెల్ తీసేయాలి, డైరెక్ట్ గా వైర్ తో కనెక్ట్ చేయాలి. అట్లా కనెక్ట్ చేస్తే మీకు 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఈ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ప్లస్ ఇప్పుడు ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసి సేమ్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ నోట్ చేయండి. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 6 ohm రెసిస్టెన్స్, బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి 3 ohm రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇట్లా ఉంది, ఇక్కడ ఒక 3 ohm రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ 30 volt, ఇది 3 ohm రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెల్ వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఇటు పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి ఉంటుంది, ఇటువైపు పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇక్కడ I1 అనుకోండి. ఇది మెయిన్ కరెంట్ I అండి, అది ఇక్కడికి వచ్చిన 2 parts గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది, I1 I2గా. ఈ I1 కరెంట్ అనేది 3 ohms ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్. మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా, 3 ohms ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సెల్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ సెల్ ఇట్లా ఉంది, ఇక్కడ సెల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు దీని వల్ల సప్లై చేసే కరెంట్ సపోజ్ I అనుకుంటే, దట్ I కరెంట్ వెన్ రీచెస్ ద జంక్షన్ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 2 parts. ఇది I కరెంట్ అనుకుంటే, లేదా ఓకే I కరెంట్ అనుకుంటే ఇది I1 డాష్, ఇది I2 డాష్ అనుకోండి, లేకపోతే ఇది I1 డాష్, ఇది I2 డాష్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఒక సెల్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపుగా ఉంది, దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినా కూడా దీని వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి, ఇటు నుంచి కరెంట్ ఇటు ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ త్రూ దిస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు 2 cells సేమ్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ ద సర్క్యూట్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్. అప్పుడు నెట్ కరెంట్ ఎంత? ఈ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే నెట్ కరెంట్ ఎంత? I net through 3 ohm resistance is equal to I1 plus I1 dash. ఎందుకంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి అనుకోండి I1 minus I1 dash అని రాసేవాళ్ళం. అది ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ముందు, అది ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 ohm రెసిస్టెన్స్, ఈ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ రెండు ప్యారల్ గా ఉన్నాయిగా. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 points ఇక్కడ 3 ohm ఉంది, ఇక్కడ 3 ohm ఉంది, ప్యారల్ గా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ 3/2. ఈ 6 3/2 సిరీస్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు 6 + 3/2 అనేది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అండి. దాని ద్వారా పాస్ అయ్యే మెయిన్ కరెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మెయిన్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఈ కరెంట్ వలన ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, కరెంట్ ఇంటూ 6 ohm రెసిస్టెన్స్ చేస్తే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ వస్తుంది. ఒక 10 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మిగిలిందంతా ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ 15 volts లో 10 ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతే మిగిలిన 5 ఉందిగా, ఆ 5 ఎక్రాస్ దిస్ ఉండాలి. అంటే 3 ohm రెసిస్టెన్స్ వెంబడి 5 volt పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 5 volt ఉంది అంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత అంటే 5/3 రాస్తే కరెంట్ వస్తుందిగా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ బై 3 వేస్తే మీకు I1 వచ్చేస్తుంది కదా. అట్లా I1 నోట్ చేయండి. సిమిలర్లీ సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేసి I1 డాష్ కనుక్కోండి. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది, 5 ఆంపియరే వస్తుంది. మీకు వాళ్ళ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను, నేను సేమ్ సొల్యూషన్ పెడతాను, మీరు చూసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకేనా? బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. బై సార్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. థ్యాంక్ యూ, సేమ్ టు యూ. ఇవాళ స్టడీ అవర్లో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ అవి పెడతాను, చూసుకోండి ఒకసారి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కాల్ చేసి అడగండి. ఈవినింగ్ కూడా అడగచ్చు కాల్ చేసి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే. ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి బీ సిన్సియర్ అట్ యువర్ వర్క్. సార్ ఇప్పుడే ఈ క్లాస్ యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేయండి సార్. విన్నానా? జస్ట్ నౌ ఐ విల్ అప్లోడ్. సార్ క్లాస్ మిస్ అయ్యింది సార్, స్టార్టింగ్ 1 hour. ఇప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయమంటారు సార్? ఈవినింగ్ కూడా కాల్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇవాళ స్టడీ అవర్లోనే కాకుండా ఈవినింగ్ కూడా 5 to 10 మధ్యలో యూ కెన్ కాల్, ఎక్సెప్ట్ 7 to 8:30 మిగిలిన టైంలో 10 వరకు కాల్ చేసి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఓకే సార్. అలాగే బై. బై సార్.